پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو استاد محترم کہیں گے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی بات ہوگی، تو پھر میں وہی کروں گا جس کی مجھے استاد محترم کی طرف سے ہدایت ملی ہے۔ وہ پھر رک کر دوسری طرف کی آواز سننے لگا اور پھر اس نے زور زور سے گردن ہلائی۔ اس کے علاوہ میرے ذہن میں اور کوئی تردد نہیں تھا استاد محترم۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اوشیا نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے پریشانی عیاں تھی، جیسے وہ ابھی تک کسی الجھن کا شکار ہو۔ پھر اس نے زور سے گردن ہلائی اور بڑبڑایا، جس نے اس قابل کیا۔ اس کی ذات سب سے محترم ہے۔ آؤ اٹھو، اپنے کمرے میں چلو، لیکن سنو، اوشیا اب تمہارا پہرے دار نہیں، دوست ہے۔ خود کو اس وقت تک قیدی مت سمجھنا جب تک وہ یہاں نہ آ جائے۔ بہتر ہوگا وہ تنہا ہی یہاں آئے۔ اوشیا جیسے خود سے مخاطب تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شدید ذہنی الجھن کا شکار ہے اور میں اس کی الجھن کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ چنانچہ کمرے میں جا کر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے استاد نے تمہیں کیا حکم دیا ہے اوشیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں لے کر ان کے پاس پہنچ جاؤں اور تمہیں موقع دوں کہ تم وویان کو قتل کر دو۔ میرے ذہن میں یہ الجھن ہے کہ میں وویان کو آقا کہتا ہوں اور اس کا نمک خوار رہا ہوں، بس یہ بات ہے۔ لیکن جوشو میرا استاد ہے، اس نے میری تکمیل کی ہے، اس لیے میں اس کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو سنو علی، جب وویان آ جائے تو میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا، تم اسے قتل کر دینا۔ اس دوران میں یہاں سے چلنے کے انتظام کر لوں گا اور تمہیں جوشو کے پاس لے چلوں گا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر تک اوشیا خاموش اپنے خیالات میں کھویا رہا تھا، پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ وویان دوسرے دن واپس آ گیا۔ اس کی واپسی کی خبر اوشیا نے مجھے دی تھی اور پھر دوپہر کو 2 بجے کے قریب وویان اوشیا کے ساتھ میرے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ویسے ہی نفرت کے آثار تھے جیسے میں نے پہلے روز دیکھے تھے۔ یہودی قوم کے مجرم، کاش تم اسرائیل میں ہوتے، کاش ہم تمہیں کسی طور اسرائیل پہنچا سکتے، وہاں ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتے کہ موت کے بعد بھی تمہاری روح اذیت سے تڑپتی رہتی۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، یہاں بھی تمہاری قوم کے دوسرے لوگ موجود ہیں، ہم ان سب سے انتقام لیں گے۔ بہت جلد امریکہ میں پاکستانی طالب علموں کے خلاف ایک تحریک کا آغاز ہوگا، میں اس کی تیاریاں مکمل کر چکا ہوں۔ تمہاری موت کے بعد اس مہم کا آغاز ہو جائے گا، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ اوشیا نے اس دوران کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، جسے وویان نے محسوس بھی نہیں کیا۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا اور میری آنکھوں میں خون اترایا۔ مسٹر وویان، انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہودی قوم اپنے تمام تر ناپاک عزائم میں اسی طرح ناکام رہے گی جس طرح تم اس وقت اپنی خواہشات کی تکمیل میں ناکام ہو رہے ہو۔ تم مجھے قتل کرنے کی آرزو دل میں لیے اس جہاں سے رخصت ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے لباس سے وہ خنجر نکال لیا جو اوشیا دن میں مجھے دے گیا تھا، اور پھر میں نے یہ خنجر وویان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور وویان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اوشیا، اسے سنبھالو، ارے اس کے پاس یہ خنجر کیسے آ گیا؟ وہ چیخا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر وویان، یہ 2 قوموں کا ذاتی معاملہ ہے، میں تمہارے دوسرے معاملات کا نگراں ہوں، تمہارے قومی معاملات کا نہیں، اس لیے میں اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، اوشیا نے کہا، اور وویان کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو اوشیا؟ تم میرے نمک خوار ہو، میری حفاظت کرو۔ وویان دروازے سے ٹکرایا، پھر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن میں اتنی دیر میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کی قمیص کا کالر پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور اس نے کمرے کے فرش پر کئی کلابازیاں کھائیں۔ پھر میں آہستہ آہستہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اے یہودی نسل کتے، میں تیرا ناپاک خون بہا رہا ہوں۔ میری گراہٹ بلند ہوئی اور پھر میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کے دل میں اتار دیا۔ وویان کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور اس کے سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر چند ساتوں کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں تشنج سے اکڑنے لگے۔ وہ دہشت زدہ انداز میں میری صورت دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے حلق سے آخری آواز نکلی، نہیں نہیں، اور اس کے بعد اس کی آنکھیں چڑھنے لگیں۔
बूढ़ा आदमी था, बदन में ज्यादा गर्मी नहीं थी, इसलिए चंद लम्हे तड़प कर सर्द हो गया। तब मैंने ओशिया को देखा। वो अब किसी कदर बेपरवाह नजर आ रहा था। उसने मेरी जानिब देखकर गर्दन झुकाई और फिर दरवाजा खोल दिया। आओ, वो बोला, और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। इमारत के दरवाजे के बाहर एक बंद गाड़ी खड़ी हुई थी। गालबन वोयान उसी गाड़ी में आया था। ओशिया ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया और मुझे पिछले हिस्से में बैठ जाने के लिए कहा। मैं चूंकि उस वक्त अपनी असल शक्ल में था, इसलिए उसके साथ नहीं बैठ सकता था। मेरे बैठ जाने के बाद ओशिया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और चल पड़ा। लॉस एंजलिस से हॉलीवुड तक रास्ता बहुत तवील नहीं था, चुनांचे थोड़ी देर के बाद गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई एक जगह रुक गई। जब मैं गाड़ी से उतरा तो एक चीनी ने मेरा इस्तकबाल किया। ये एक दरमियाने बदन का आदमी था, जिसकी उम्र का सही अंदाजा उसके चेहरे से लगाना मुश्किल था। उसकी आंखों से निहायत संजीदगी और बुर्दबारी उयां थी। खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उसने गर्दन झुकाई और मेरा खैर मकदम करते हुए बोला, मुझे यकीन है कि मैं अली यार खान से मुखातिब हूँ। मैंने जवाब में मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया और बोला, हाँ, मुझे अली यार खान ही कहते हैं और मैं जोशो हूँ। वो बोला और बहुत नरम अंदाज में मेरे शाने पर हाथ रखकर आगे बढ़ने का इशारा किया। चीनी तर्ज की एक खूबसूरत इमारत मेरी निगाहों के सामने थी। जोशो मुझे इमारत के अंदर ले गया। फिर हम एक कमरे में दाखिल हुए। उसने मुझे बैठने की पेशकश की। मैं शुक्रिया अदा करके बैठा तो जोशो भी मेरे सामने ही एक छोटी सी तपाई पर बैठ गया। मेरे इल्म में आया था कि तुम फर्लिनो से हॉलीवुड आ रहे हो, फिर दरमियान में कहाँ रह गए थे? अली यार खान, मैं तुम्हारे लिए सख्त परेशान था। मेरे मेहरबान बुजुर्ग कायशीन ने आपको मेरे बारे में तफसील बता दी है? मैंने पूछा। हाँ, कुछ कायशीन ने बताया और कुछ मैंने अखबारात में देखा। ये तुम्हारा कौमी और मजहबी मामला है, इसलिए इस पर मेरा तबसरा गैर मुनासिब होगा, लेकिन किसी लड़की की आबरू रेजी के इंतकाम पर मैं तुम्हारा ममनून हूँ और तुम्हारी इस काविश की दिल से कदर करता हूँ। जोशो ने कहा। शुक्रिया मिस्टर जोशो। हॉलीवुड मेरे लिए अजनबी जगह है। मैं जिन हालात में यहाँ आया था आपको अंदाजा है। कोई होटल ना मिल सका तो रात को शेरर नामी एक रेस्टोरेंट में बैठा रहा। वहीं मुझे पहचान लिया गया। मैंने जोशो को गैन मिलर की कहानी सुनाई और जोशो पुरख्याल अंदाज में अपना गाल खुजाने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, गैन मिलर, हाँ, ये नाम अजनबी नहीं है, लेकिन ये शख्स इतना खतरनाक तो नहीं मालूम होता। बेहद ज़हीन इंसान है और उसका ग्रोह भी माहिर फन अफराद पर मुश्तमिल है। ठीक है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो मिस्टर अली? जोशो ने पूछा। उस शख्स से दो दो हाथ करने होंगे, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा। अमेरिकी पुलिस का तरीकाकार बहुत जदीद है। वो तुम्हारे लिए जाल फैला रही होगी और जल्द या देर तुम इस जाल में फंस जाओगे। इसलिए यह जरूरी है कि तुम सिर्फ यहाँ से निकल जाने की कोशिश करो। आपका मशवरा सर आंखों पर मिस्टर जोशो, लेकिन उस बदबख्त के पास मेरी एक तहरीर मौजूद है जो मेरे लिए सख्त तशवीशनाक है। मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। अगर वो तहरीर उसके पास रही तो मैं जिंदगी भर एक अजाब में मुब्तला रहूंगा। जोशो की छोटी छोटी आंखें ख्यालात में डूब गईं। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर अली, मैं हॉलीवुड में तवील अरसा गुजार चुका हूँ। हम यहाँ अच्छे शहरियों की मानित रहते हैं। हॉलीवुड की तारीख में किसी चीनी ने इस शहर में कोई जुर्म नहीं किया और मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा भी ऐसा ना हो। लेकिन इसके बावजूद हम अपने मफादात की निगरानी भी करते हैं। मार्शल आर्ट्स के सिलसिले में मेरा एक ज़ाती क्लब है, लेकिन मैंने कभी इसकी तशहीर नहीं की। ये फन मैंने सिर्फ चीनी जवानों के लिए मखसूस रखा है। तुमने एक अच्छे जज्बे के तहत ये कत्ल किए हैं, लेकिन जुर्म सिर्फ जुर्म शुमार किया जाता है और किसी मुजरिम की इयानत भी जुर्म ही तस्वुर की जाती है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा फर्ज है कि मेरा कैरियर खराब ना करो। अगर उस शख्स को कत्ल करना इतना ही जरूरी है तो फिर इस सिलसिले में तुम्हें खुद काविश करनी होगी। मैं सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई कर सकता हूँ। मुझे एहसास है मिस्टर जोशो, और मैं जानता हूँ कि किसी की पुरसकून जिंदगी में उलझन पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप यकीन करें तो हॉलीवुड आकर फौरी तौर पर आपको तलाश न करने की वजह भी यही थी कि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था। बाहर सूरत हालात मुझे खींच कर आप तक ले ही आए हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी ही इयानत चाहता हूँ कि मुझे अमेरिका से निकलने में मदद दें। बाकी किसी मामले में आपको तकलीफ नहीं दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस सिलसिले में भरपूर कोशिश करूंगा मिस्टर अली, और अब तुम आराम करो। मैं गैन मिलर के बारे में मालूमात हासिल करके तुम्हें मुनासिब इतलात फराहम कर दूंगा। इसके बाद इस सिलसिले में तुम खुद ही कोई कदम उठाओगे।
जोशो ने किसी कदर साफ गोई से काम लेकर कहा और मैंने पुरखुलूस अंदाज में गर्दन हिला दी। दर हकीकत किसी गैर मुतालिक शख्स को इससे ज्यादा तकलीफ देना हमाकत ही थी। अव्वल तो बेचारे ओशिया का मुस्तकबिल भी तारीक हो गया था। वोयान के कत्ल के सिलसिले में ना जाने जोशो क्या करेगा। ये बात मेरे लिए तजस्सुस का बायस थी। चीनी तर्ज की इस इमारत में मेरे कयाम का बंदोबस्त कर दिया गया और यहाँ मैंने कई पुरसकून घंटे गुजारे। मैं एक बार फिर हॉलीवुड वापस आ गया था और अब देखना यह था कि यहाँ से निकलने के क्या इंतजामात होते हैं। जोशो मुझे बुर्दबार और हलीम तबाह शख्स नजर आता था। मुझे यकीन था कि जिस शख्स ने मेरी इस कदर मदद की है वो आइंदा भी मुझे बचाने के लिए मुनासिब अक़दामात करेगा। चुनांचे किसी कदर इत्मीनान हो गया था और इत्मीनान होने के बाद मेरे जहन में गैन मिलर उभर आया था। बदबख्त ने किस चालाकी से मेरे खिलाफ जाल बुना था। अपनी दानिश में उसने मुझे जाल में फंसा ही दिया था, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उन खतरनाक लोगों से बच निकलने में कामयाब हो गया। गैन मिलर के खिलाफ मेरे दिल में बेइंतहा नफरत उभर आई और मैंने तहैया कर लिया कि उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर यहाँ से निकलने का तस्वुर भी नहीं करूंगा। दूसरे दिन जोशो ने मेरे साथ कहवा पीते हुए मुझे बताया, गैन मिलर नामी शख्स के बारे में यहाँ कुछ शुबहात जरूर पाए जाते हैं। वो एक तवील अरसे तक अमेरिकी महकमा पुलिस से मुतालिक रहा है। अपनी बागियाना फितरत की वजह से उसने इस महकमे से इस्तीफा दे दिया था। अब वो फिल्मों में काम करता है। इसके अलावा उसके बारे में कुछ तफसीलात नहीं मिल सकी सिवाय इसके कि वो यहूदी उल नस्ल है। हाँ, ये बात मुझे मालूम हो चुकी है मिस्टर जोशो। मैंने कहा, ओह, क्या तुम्हें पहले ही मालूम हो गई थी? जोशो ने पूछा। नहीं, उस वक्त जब मिलर ने मेरे इव्ज हासिल किए गए मुआवजे में से कुछ हिस्सा निकाल कर सहूनी तंजीम के लिए वोयान को दिया था, मैंने जोशो को बताया। वाह, जोशो के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट उभर आई। इसका मतलब ये है कि वो जराइम पेशा होने के साथ साथ कौम परस्त भी है। क्या गैन मिलर की रिहाइश गाह के बारे में भी कुछ पता चल सका मिस्टर जोशो? मैंने पूछा। हाँ, वो बोरीन एंग्रीबा की एक इमारत में रहता है। मेरी रहनुमाई वहां तक की जा सकेगी? मैंने सवाल किया। यकीनन, तुम जब भी पसंद करो, जोशो ने कहा। तो आप इसके लिए बंदोबस्त कर दें, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। मैंने कहा। चीनी नौजवान एक रंगीन शीशों वाली खूबसूरत कार में मेरे साथ गए थे। हमारा अंदाज सैरो तफरी का सा था और हम हॉलीवुड की पुररौनक शाहराहों से गुजर रहे थे। फिर हम कई सड़कों पर चकराते हुए एक खूबसूरत रिहायशी इलाके में पहुंच गए। मैं पैनी के साथ कई बार बाहर निकल चुका था, लेकिन इसके बावजूद हॉलीवुड मेरे लिए अजनबी था। फिर भी इस इमारत को मैंने दूर ही से पहचान लिया, जिसमें कई दिन गुजारे थे। मैंने अपने चीनी दोस्तों से इसकी तस्दीक की और उन्होंने गर्दन हिला दी। हाँ, यही गैन मिलर की रिहाइश गाह है। बस ठीक है, वापस चलो, मैंने अपने साथियों से कहा और कार वापस मुड़ गई। थोड़ी देर के बाद हम वापस जोशो के पास पहुंच गए थे। तुमने वो इमारत पा ली? जोशो ने पूछा। हाँ मिस्टर जोशो, मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में आपको कोई उलझन तो नहीं है? मैं नहीं समझा, जोशो ने पूछा। मिलर को कत्ल करने के बाद मुमकिन है पुलिस को मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो जाए। इस तरह वो हॉलीवुड की नाकाबंदी कर देगी। क्या उन हालात में आपके लिए मुझे यहाँ से निकालने में मुश्किलात पैदा हो जाएंगी? हाँ, ये मुमकिन है, मगर उस वक्त ना सही कुछ अरसे के बाद तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अगर तुम अपना काम फौरी तौर पर करना चाहते हो तो कर लो, बाकी मामलात मेरे हैं, मैं संभाल लूंगा, जोशो ने पुरइत्मीनान लहजे में कहा। बहुत मुनासिब, मैंने जवाब दिया और फिर अपनी ख्वाबगाह में आ गया। रात ज्यादा नहीं गुजरी थी। मेरे साथी चीनी नौजवान ने मुझे इशारा करते हुए कार एक लम्हे के लिए रोकी और फिर मैं फुर्ती से नीचे आ गया। काम की तकमील के बाद मुझे तकरीबन 1 मील का फासला तय करके एक रेस्तोरां के पास पहुंचना था, जिसके नेमन साइन यहाँ से साफ नजर आ रहे थे। वहाँ ये चीनी नौजवान मेरा इंतजार करेगा, खास सारी रात गुजर जाए। हमारे दरमियान यही तय हुआ था। मैंने एक तवील चक्कर काटा और उस इमारत के अकब में पहुंच गया। उस तरफ भी मकानात नजर आ रहे थे। सब मकानात रोशन थे, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। चुनांचे मैं इत्मीनान से इमारत के कंपाउंड में कूद गया। ये इमारत मेरी अच्छी तरह देखी वाली थी, इसलिए आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी और मैं इत्मीनान से इमारत के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। रोशन कॉरिडोर से गुजरकर बिलाखिर मैं उस कमरे के नजदीक पहुंच गया जहां मैंने मिलर से मुलाकात की थी। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने उसे धक्का दिया तो वो खुल गया। अंदर हल्की रोशनी थी, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। मैं खामोशी से कमरे में दाखिल हो गया। माहौल पुरसकूत था। बाहर भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
نہ جانے گین ملر عمارت میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہاں موجود نہ ہوا تو بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ بہرحال میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا اور وہ میز میری نگاہوں کا مرکز بن گئی، جس میں ملر نے میرے سامنے میرے دستخط شدہ کاغذات رکھے تھے۔ کاش ملر نے ان کاغذات کی حفاظت کا بندوبست نہ کیا ہو، میں نے دل میں سوچا۔ پھر ایک بار دروازے تک آ کر میں نے باہر جھانکا اور پھر اسے اندر سے بولٹ کر لیا۔ اس کے بعد میں دھڑکتے دل سے میز کے قریب پہنچ گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے میز کی دراز کھولی اور میری دھندلائی ہوئی آنکھیں ان کاغذات کو تلاش کرنے لگیں۔ جو کچھ مجھے نظر آیا وہ ایک لمحے کے لیے دھوکہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دستخط شدہ چاروں کاغذات اوپر ہی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور جب مجھے اس بات کا یقین ہوا تو میں مسرت سے دیوانہ ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں ہزاروں سجدے کر ڈالے۔ قدرت نے مجھے ایک بڑی رسوائی سے بچا لیا تھا۔ میں نے بغور ان کاغذات کو دیکھا۔ وہ خوفناک تحریر میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں نے کاغذات طے کر کے جیب میں رکھے اور پھر دروازہ کھول دیا۔ لیکن جو ہی میں نے دروازہ کھولا، مجھے دور سے کسی کے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی اور میں دوسرے ہی لمحے پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، بس عقب میں باتھ روم کا دروازہ تھا۔ چنانچہ میں چھپاک سے اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے گول شیشے سے میں نے آنکھ لگا دی تھی، جس سے دوسری طرف کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ چند ساتھ کے بعد دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہو گیا۔ دھڑکتے دل سے میں نے اندر آنے والے کی شکل دیکھی اور میرے ہونٹ مایوسی سے سکڑ گئے۔ یہ پستہ قامت شخص ہینی فورک تھا۔ شاید وہ یہاں کسی کام سے آیا تھا، لیکن کیا ہینی فورک گین ملر کی نگاہوں میں اتنی وقت رکھتا ہے کہ اس طرح اس کی پرائیویٹ جگہ آ جائے؟ ممکن ہے ایسی ہی بات ہو۔ ہینی فورک نے دروازہ بند کر لیا اور پھر روشنی تیز کر دی۔ اس کے بعد اس نے کوٹ اتارا، ٹائی کھول کر اس نے دونوں چیزیں سٹینڈ پر لٹکا دی اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ جوتے اتار کر اس نے پاؤں سے ایک طرف سرکا دیے اور اس کے بعد اس کا ہاتھ چہرے پر چڑھے ہوئے ماسک پر پڑا۔ پھر اس نے ماسک بھی اتار دیا، لیکن اس بار اس ماسک کے نیچے سے جو چہرہ برآمد ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ گین ملر تھا، گین ملر، ہینی فورک۔ میرے ذہن میں بیک وقت کئی آتش فشاں پھٹنے لگے۔ ہینی فورک خود ہی گین ملر بھی ہے، ذہانت کا بادشاہ، میک اپ کا شہنشاہ، جس کی اصل شکل اس کے ساتھی بھی کبھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ اس نے اپنی کئی شخصیتیں بنا رکھی تھیں، لیکن یہ یقیناً اس کی اصل شکل تھی۔ ابھی میں اس ذہنی جھٹکے سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے گین ملر کو سلیپر پہن کر باتھ روم کی طرف آتے دیکھا۔